Okay, so our next topic is strain. Last time we have seen stress, now we'll see strain and their types. Okay, so let us define strain. Strain म्हणजे काय बघूया आपण. Strain is defined as, first of all write down, it is denoted by small e, write like this. It is denoted by small e. Okay, now what is strain? Strain is nothing but change in dimension per unit original dimensions. Change in dimension per unit original dimensions. So what is strain? Strain is nothing but change in dimension per unit original dimension. For example, if I consider a block, and now if I apply a tensile force which is P like this, what will happen? Let's say the original length of this object is L. After applying tensile force, what will happen? This block will get, now the new block will be like this. Correct? म्हणजे काय, मी एक ब्लॉक कन्सिडर केला, त्याची ओरिजिनल लेंथ एल आहे, मी त्याच्यावर टेन्साइल फोर्स अप्लाय केला, तर काय तो ब्लॉक काय स्ट्रेच, ओके, किंवा एलॉंगेट बरोबर आहे. म्हणजे इन दॅट केस द लेंथ ऑफ दॅट ब्लॉक विल गेट चेंज. बरोबर आहे का? ओरिजिनल किती होती? एल, बरोबर आहे. समजा एवढा चेंज झाला, ठीक आहे. ओरिजिनल एल होती, आफ्टर अप्लाइंग टेन्साइल फोर्स सम चेंजेस टूक प्लेस, एलॉंगेशन झालं. किती चेंज झाला? स्मॉल चेंज. त्याला कशाने डिनोट करतो आपण? डेल्टा एल. स्मॉल चेंज इन लेंथ, डेल्टा एल. ओके, सो दॅट बिकम्स युअर स्ट्रेन. मला एक सांगा, कुठलं डायमेन्शन चेंज झालं? डेल्टा एल. ओरिजिनल किती होता? एल. सो दिस बिकम्स स्ट्रेन. चेंज इन द डायमेन्शन पर युनिट ओरिजिनल डायमेन्शन. ओके, आता याचं युनिट बघा. काय असेल युनिट? विचार करा. व्हॉट will be the unit of strain? Very good. It has no unit. Write down. It has no unit. Why? You can see that length is, let's say length is measured in meter. Obviously, whatever the change in length will be there, it is also in meter. Correct आहे का? Length चे dimension बदलत नाही, बरोबर आहे. युनिट काय बदलणार नाही. ओरिजिनल लेंथ मीटर मध्ये येते, चेंज झालेली पण मीटर मध्येच असेल. So it will get cancelled. So that's why strain has no unit. Since it is ratio of two similar quantities. Okay, clear? What is strain? Change in the dimension per unit original dimension. Okay, now we will see types of strain. Types of strain. First is, there are three types: linear strain, or this is also called as longitudinal strain. Linear किंवा त्याला दुसरं नाव काय असेल? longitudinal strain. Second is lateral strain. Third is volumetric strain, and the last is shear strain. कुठले टाइप स्ट्रेन चे? लिनियर स्ट्रेन, लॅटरल स्ट्रेन, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आणि शियर स्ट्रेन. ठीक आहे, एक एक बघूया आता. लिनियर स्ट्रेन. आता लिनियर स्ट्रेनला दुसरं एक नाव असतं लॉंगिट्युडिनल स्ट्रेन. ओके, linear strain is also called as longitudinal strain. So what is linear strain?
Okay. Now you can see that in this name linear. What is meant by linear? Linear is nothing but along the length. So when the forces are applied along the length, say here, what is happening? I have applied forces along the length. बरोबर आहे का? हे खालचं डायमेन्शन कुठलं लेंथ आहे किंवा अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ मेंबर, अलॉंग द ऍक्सिस ऑफ मेंबर. तर ह्याच्यामुळे जी स्ट्रेन प्रोड्यूस होणार आहे दॅट इज कॉल्ड एज लिनियर स्ट्रेन. ठीक आहे. त्याला सिंपल याच्यात म्हणायचं असेल तर काय कुठलं डायमेन्शन चेंज होईल ह्याच्यामुळे बघा हा ब्लॉक आहे याला तुम्ही असं ओढताय तर कुठलं डायमेन्शन चेंज होईल? लेंथ. करेक्ट आहे. सो इन दॅट केस लिनियर स्ट्रेन बिकम्स चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, change in length to the original length. आता बरेच मुलं इथे कन्फ्युज होतील. स्ट्रेन म्हणजे पण तेच आणि लिनियर स्ट्रेन म्हणजे पण तेच, थोडा फरक आहे मुलांना. जेव्हा आपण स्ट्रेन शिकलो ना तर स्ट्रेन मध्ये मी काय डिफाइन केलं? चेंज इन डायमेन्शन, म्हणजे कुठलं पण डायमेन्शन चेंज होऊ शकतं. चेंज इन डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. इथे काय particularly I am focusing on length, change in length to the original length. Okay. Linear strain मध्ये काय असेल? Change in length to the original length. Okay, fine. जायचं पुढे. Now next is lateral strain. Second is lateral strain. आता बघा लॅटरलचा अर्थ काय की लेंथ सोडून कुठलं डायमेन्शन, मग ती विड्थ असेल, ती थिकनेस असेल, ओके, किंवा सर्क्युलर क्रॉस सेक्शन असेल तर कुठलं डायमेन्शन असतं? डायमीटर. सो दॅट ऑल्सो बिकम्स लॅटरल डायमेन्शन. ओके, परपेंडिक्युलर टू द सेक्शन. ओके. सो व्हॉट इज लॅटरल स्ट्रेन? चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन, चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन्स per unit original dimension, per unit original dimension. What is lateral strain? Lateral strain म्हणजे काय असतं? Change in the lateral dimension to the original lateral dimensions. Okay. लक्षात. मग सर्क्युलर सेक्शन असेल, for circular section lateral strain is equal to change in diameter upon original diameter. बघा कुठलं डायमेन्शन चेंज होईल? डायमीटर. मग हा डेल्टा आहे, ह्याला काय म्हणायचं? डेल्टा. स्मॉल चेंज इन डायमीटर, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर. क्लियर आहे? मग जर फॉर रेक्टँग्युलर सेक्शन असेल तर ह्याच्यात कुठले डायमेन्शन असतील? कुठले लॅटरल डायमेन्शन असतील? बोला. जर रेक्टँग्युलर सेक्शन असेल तर कुठले डायमेन्शन असतील? व्हेरी गुड. विड्थ अँड थिकनेस. बरोबर आहे. विड्थ अँड थिकनेस. जर विड्थ चेंज होत असेल तर डेल्टा बी अपॉन बी और डेल्टा टी अपॉन टी. बघा, चेंज इन द विड्थ अपॉन ओरिजिनल विड्थ और चेंज इन द थिकनेस अपॉन ओरिजिनल थिकनेस. काय फरक दोघांमधला? लिनियर आणि लॅटरल ह्याच्यातला फरक काय? लिनियर मध्ये काय डायमेन्शन चेंज होता? लेंथ. लॅटरल मध्ये काय चेंज होतं? लेंथ सोडून कुठलंही डायमेन्शन, मग ते डायमीटर असेल, विड्थ असेल, थिकनेस असेल किंवा कुठलं असेल. ओके. तर जनरली काय असतं? स्ट्रेन म्हणजे काय? चेंज इन द डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल डायमेन्शन. बरोबर आहे. मग लिनियर मध्ये काय होतं? लेंथ चेंज होते म्हणून चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. लॅटरल मध्ये काय होतं? लॅटरल डायमेन्शन चेंज होता म्हणून चेंज इन लॅटरल डायमेन्शन अपॉन ओरिजिनल लॅटरल डायमेन्शन. ओके. ठीक आहे. जायचं पुढे. ओके. तिसरा आहे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. थर्ड इज व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन.
व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. सो व्हॉट इज व्हॉल्यूमेट्रिक? EV लिहितात. चेंज इन व्हॉल्यूम, चेंज इन द व्हॉल्यूम per unit original volume. चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम, कुठल्याही व्हॉल्यूमचा चेंज. सो डेल्टा व्ही अपॉन व्ही, बरोबर आहे. चेंज इन द व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल. बघा स्ट्रेन कुठली असेल ना तर आपण नेहमी काय लिहितो? चेंज इन डायमेन्शन. मग आता व्हॉल्यूम मध्ये कुठलं डायमेन्शन होणार आहे? चेंज व्हॉल्यूम आणि ओरिजिनल व्हॉल्यूम. ओके, क्लिअर आहे. चेंज इन व्हॉल्यूम पर युनिट ओरिजिनल व्हॉल्यूम इज नथिंग बट व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. स्ट्रेनला युनिट नसतं, त्याच्यामुळे आपण कुठल्याच टाईपच्या स्ट्रेनला युनिट लिहिलेलं नाही. ओके, जायचं पुढे. नेक्स्ट अँड द लास्ट इज शियर स्ट्रेन. शियर स्ट्रेन. आता हे शियर स्ट्रेन काय असतं बघा. शियर स्ट्रेन, लेट्स सी शियर स्ट्रेन. बघा, शियर स्ट्रेन इज नथिंग बट relative displacement between two layers under the action of shear force, tangential shear force per unit original length. म्हणजे बघा सोप्या भाषेत सांगतो. Let us consider a cylinder. ओके, एक सिलेंडर कन्सिडर केलंय मी. ठीक आहे. ओके, now if I apply tangential force on this cylinder, what will happen? This cylinder will get tilted like this. Correct? Okay, you can see that. After application of this tangential force P, what happens? A relative displacement takes place between two layers, which is due to under the action of shear force किंवा tangential force per unit original length. बघा, length of object is not changing, but what is changing is displacement is taking place. Okay, let's say this is theta. So what is shear strain? Write down relative displacement between two layers. Relative displacement between two layers. Under the action of tangential force, under the action of tangential force to the length of object, that is shear strain. phi ने डिनोट करतो आपण phi. Can I write here dx upon L? बघा, what is shear strain? What is dx? Relative displacement आहे कशामधली? दोन लेअर मधली. हा एक लेअर आणि हा एक लेअर, ह्याच्यातलं डिस्प्लेसमेंट किती आहे? dx. कशामुळे झाले? ह्या tangential force मुळे झाले to the original length of object. So what is dx? Relative displacement between two layers under the action of tangential force to the original length of object. Okay, that is shear strain. Okay, so this is about strain and their types. Let us revise. What is strain? Strain is nothing but change in dimension to the original dimension. Okay, next, linear strain, lateral strain, volumetric strain, shear strain are the types of strain. What is linear strain? Change in length to the original length.
What is lateral strain? Change in lateral dimension to the original lateral dimensions. Volumetric strain, change in volume to the original volume. Shear strain, relative displacement between two layers under the action of tangential force to the original length of object. Okay. Now we'll see Hooke's law. Next topic is Hooke's law. Today itself we will conclude with the theory part, and from the next lecture we might start with the examples. Okay. So write down next is Hooke's law. Hooke's law. Okay. I think you have learned this in physics. Physics मध्ये शिकलाय. Who will tell me what is Hooke's law? What is Hooke's law? Hooke's law म्हणजे काय? कोण सांगेल? Okay, I'll tell you. Within the elastic limit, within the elastic limit, stress is directly proportional to strain, known as Hooke's law. What is Hooke's law? Within the elastic limit म्हणजे कंडिशन काय? Hooke's law कुठे उभे होईल? जोपर्यंत तुमचं मटेरियल इलास्टिक लिमिट पर्यंत आहे. आता हे इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय? इलास्टिक लिमिट म्हणजे काय? कुठल्याही बॉडीवर ज्यावेळेस तुम्ही फोर्स लावता, बरोबर आहे, एका सर्टन पॉइंट पर्यंत, तर ती बॉडी जर ओरिजिनल शेप आणि साईजला येत असेल आफ्टर रिमूव्हिंग दॅट फोर्स, दॅट बॉडी इज इलास्टिक बॉडी. पण कुठल्याही बॉडीचं एक लिमिट असतं, त्याच्या पुढे गेला तर ते तुमचं जे काही इलास्टिक मटेरियल आहे ते कशात चाललं जातं? प्लास्टिक मध्ये. ओके. सो दॅट्स वाय इलास्टिक लिमिट पर्यंतच Hooke's law उभे होतो. सो दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हे आपण स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जेव्हा शिकणार आहे ना, त्यावेळेस अजून क्लिअर होईल हे काय असतं, इलास्टिक लिमिट, प्लास्टिक वगैरे वगैरे, स्ट्रेन हार्डनिंग काय असतं. ठीक आहे. ओके, विल सी लेटर. क्रीप काय असतं वगैरे सगळं बघूया. विदिन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन. स्ट्रेस कशाला प्रोपोर्शनल असते? स्ट्रेनला. मग आपण मॅथमॅटिक्स मध्ये शिकलोय, जेव्हा प्रपोर्शनलिटीचं साइन जातं तेव्हा एक कॉन्स्टंट येतो, त्याला आपण ई म्हणतो. ह्या केसमध्ये काय असेल तो ई. अँड ई इज नथिंग बट, व्हॉट इज ई? ई इज नथिंग बट वेअर capital E is equals to modulus of elasticity. Modulus of elasticity. Modulus of elasticity. We know what is stress, sigma, stress, E, strain. Okay, clear है? Within the elastic limit, stress is directly proportional to strain. That is sigma directly proportional to E. Proportionality sign जाऊन एक constant आला E, which is known as मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक आहे, जायचं पुढे. ओके, नेक्स्ट टॉपिक आहे मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी जे आता आपण बघितलं, त्याला डिफाइन करायचं आपल्याला. फॉर्म्युला तर कळाला, आता त्याला डिफाइन करायचं. कशाला? मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटीला. Next topic is modulus of elasticity. Let's see. Okay. What is modulus of elasticity? Who will tell me? What is modulus of elasticity? It is nothing but the ratio of tensile stress upon tensile strain
आता शिकलो आपण ई म्हणजे काय असतं, सिग्मा अपॉन स्मॉल ई. अँड व्हॉट इज सिग्मा स्ट्रेस, हे स्ट्रेन. पण कुठली स्ट्रेन, जर इलास्टिक लिमिट मध्ये असेल तर नेहमी कुठली स्ट्रेस किंवा स्ट्रेन असते, टेन्साईल. हे दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. टेन्साईल स्ट्रेस अपॉन टेन्साईल strain. Okay, what is modulus of elasticity is defined as the ratio of tensile stress to the tensile strain. युनिट काय असेल पोरांनो, सिग्माचं युनिट काय, स्ट्रेसचं न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. ईला तर युनिटच नसतं, म्हणजे काय असेल याचं युनिट काय असेल, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर. राईट लक्षात. व्हॉट इज ई, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. याला दुसरं एक नाव आहे, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज यंग्स मॉड्युलस. यंग्स मॉड्युलस ह्याला दुसरं एक नाव आहे, त्याला म्हणतात यंग्स मॉड्युलस. व्हॉट इज यंग्स मॉड्युलस, टेन्साईल रेशो ऑफ टेन्साईल स्ट्रेस अपॉन टेन्साईल स्ट्रेन. नेक्स्ट इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. नेक्स्ट टॉपिक इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी विच इज डिनोटेड बाय जी. जी म्हणजे काय असतं, मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी. व्हॉट इज ई, मॉड्युलस ऑफ इलास्टिसिटी. हे पुन्हा पुन्हा बोलायचं, आपल्याला एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना लागणार आहे. ओके, व्हॉट इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. इट इज डिफाइंड ॲज द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन. आता शियर स्ट्रेस टाऊने दाखवतात आणि शियर स्ट्रेन आपण शिकलोय फायने दाखवतात. कशाने, फाय. त्याचं युनिट काय असेल, स्ट्रेस कुठली पण असो, स्ट्रेस कुठली असेल युनिट एकच असणार, न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर किंवा न्यूटन पर एम स्क्वेअर. आणि स्ट्रेन कुठली असो त्याला युनिट नसतं. ठीक आहे. व्हॉट इज मॉड्युलस ऑफ रिजिडिटी, इट इज द रेशो ऑफ शियर स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन. अँड द लास्ट इज बल्क मॉड्युलस. Bulk modulus. It is denoted by K. Okay. Now, what is bulk modulus? It is defined as the ratio of direct stress upon volumetric strain. डायरेक्ट स्ट्रेस म्हणजे सिग्मा, व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस म्हणजे व्हॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन म्हणजे ईव्ही. बरोबर आहे. सो व्हॉट इज बल्क मॉड्युलस, इट इज द रेशो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द व्हॉल्यूमेट्रिक